Okay. Next, in current electricity, whenever the complex networks are there, complex networks means at a junction or at a point when number of wires are connected together through electrical conductors or wires, some currents reaching the junction, some currents leaving the junction. Such the point where the number of wires are connected is called the junction, which is also called as the node technically, which is also called as the node. Okay, here nodal analysis. In order to measure the current passing through the circuit or to measure the potential difference across any branch of the complex network. Complex network ante number of wire resistors, number of cells avanni connect chesinappudu across any resistance, what is the potential difference, what is the current passing through them. In order to find them, whenever we are given the difficult circuit or complex network, in such case, to measure the potential difference or current through the circuit in a simpler manner, we use the nodal analysis or nodal method. So very, very important. Nodal analysis or nodal method. Nodal analysis or nodal method. Nodal method. According to this nodal method, in any complex network, at any junction or node, at any junction or node, in any complex network, at different points, number of wires are connected together. At a junction or at a point, number of wires are twisted together. That is called junction or node. Okay, so according to this nodal method, at any junction or node, the algebraic the sum of the all currents leaving the junction is equal to 0. Sum of the all currents leaving the junction is equal to 0. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే నోడల్ మెథడ్ నోడల్ అనాలిసిస్ లేదా మెథడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక జంక్షన్ దగ్గర we have to consider that all the currents leaving the junction or all the currents reaching the junction, ఏదో ఒకటే తీసుకోవాలి. Some currents reaching, some currents leaving అట్లా తీసుకోకూడదు. In order to apply the nodal analysis at any junction, we have to consider all the currents reaching the junction or all the currents leaving the junction. But it is better to use all the currents leaving the junction. So the sum of all the currents leaving the junction is equal to 0. That is nothing but the nodal equation. అంటే ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఈక్వేషన్ కనుక రాస్తే this is called nodal equation. This is called nodal equation. Nodal equation. Okay, so ఇప్పుడు in this nodal method or nodal analysis, you take any one of the junction as zero potential. ఇక్కడ in complex network, to find the nodal equation, you take the electric potential of any junction as 0 volt, and you write the electric potentials for the different junctions by taking potential of the one of the junctions is 0. అంటే ఏదో ఒక నోడ్ దగ్గర లేదా జంక్షన్ దగ్గర పొటెన్షియల్ 0 తీసుకుని మిగతా అన్ని నోడ్స్ లేదా అన్ని జంక్షన్స్ కి పొటెన్షియల్స్ రాయాలి. అది మెథడ్ మనం చేయాల్సింది. టేక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ ద నోడల్ ఈక్వేషన్, టేక్ ఎనీ జంక్షన్ ఆర్ నోడ్ at 0 volt potential. Of course, with example you can understand easily. 0 volt potential. These are the considerations to be made. First, all currents at any junction or node, all currents must be taken which are flowing away from the junction, and you take the sum of all the currents at the junction. That is equal to 0. This is nodal equation. To write the nodal equation, we have to take any one of the junctions in the complex network as 0 volt, and for the remaining all junctions you have to write the potentials. So take any junction or node at a 0 volt potential and write the electric potentials of other nodes or junctions.
These are the conditions to be followed to use the nodal method or nodal analysis. Nodal method or nodal analysis. Okay. Shall I erase this one? You note, sorry, you note this one. All of you note this one. Come on. Nodal method or nodal analysis. At any junction or node, all currents reaching the junction or leaving the junction is equal to 0. This is called nodal equation. To write the nodal equation, take any junction or node at a 0 volt potential and write the electric potentials of the other nodes or junctions. Have you written? Yes, sir. Doubt, sir. Okay, I will erase this one. Then I will explain some examples so that you can understand very easily. Doubt వచ్చింది. Sir, can I erase this one? Sir, A junction దగ్గర sigma equal to 0 కదా sir? Yeah, sigma is equal to 0. I0 అయినప్పుడు అక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా కి దీనికి తేడా ఏంటంటే కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా లో సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ రీచింగ్ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ కదా. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఆల్ కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ లేదా ఆల్ కరెంట్స్ రీచింగ్ ద జంక్షన్ తీసుకుని 0కి ఈక్వల్ చేస్తాం. అది ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్, యూ విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్, సేమ్ రిజల్ట్. ఓకేనా? I think you could understand the difference between Kirchhoff's first law and this nodal method. Okay. Sir, wait, sir. Huh? Wait, sir. Sir. చెప్పం. అన్ని చార్జెస్ టువర్డ్స్ జంక్షన్ లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ ది జంక్షన్ అన్నారు కదా సార్. ఏంటన్నా? అన్ని కరెంట్స్ అనేది జంక్షన్ వరకు అంటే జంక్షన్ లోపలికి వస్తుంది లేకపోతే జంక్షన్ బయటకు వెళ్ళిపోద్ది అంటారు. దూరం పెట్టుకుని మాట్లాడమ్మా, మైక్రోఫోన్ దూరం పెట్టుకుని మాట్లాడు కొంచెం. సార్ రీస్టార్ట్ అవుతాను సార్. చెప్పమ్మా, ఇప్పుడు చెప్పు సార్. మీరు అన్ని కరెంట్స్ అనేది జంక్షన్ దగ్గరికి వస్తాయన్నారు కదా సార్. To use the nodal method, all currents at the junction, sum of the all currents at the junction must be taken 0. Anni currents, all currents may be moving away from the junction or towards the junction. Yedo okati consider cheyanu. You let us imagine that all the currents leaving the junction and you apply the you find the sum of the all the currents leaving the junction and make them equal to 0. Okay, sir. Means, for example, we take towards the junction, then out of the junction should be taken in negative sign, sir. Yeah. That is Kirchhoff's first law. According to Kirchhoff's first law, that is the sign convention to be followed. But here, nodal method we are using. In nodal method, you take all the currents reaching the junction or all the currents leaving the junction. You imagine that may be true or not. You imagine like that and you apply this one. When you find the currents, when you find the currents here, if you get the current negative, whatever the direction we consider, that is wrong. So we have to take the opposite direction. Suppose there are 3 currents, I1, I2, I3. Then according to this nodal method, at any junction, I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. Because we imagine all the currents I1, I2, I3 leaving the junction. So we have I1 plus I2 plus I3 is equal to 0 we have taken. Now you calculate I1, I2, I3 values. If you get I1 is equal to plus 5 amperes, positive value, I2 is equal to minus 3 amperes వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు I2 మనం ఏమనుకున్నాం, లీవింగ్ ద జంక్షన్ అన్నాం. లీవింగ్ ద జంక్షన్ అని తీసుకుని ప్రాబ్లం చేసాం. కానీ I2 మనకి నెగిటివ్ వచ్చిందంటే దట్ I2 కరెంట్ రీచింగ్ ద జంక్షన్. అది ఓకేనా సాయి? ఓకే, మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేస్తాం, మీకు ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు. ఓకే, నౌ ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఎరేజ్ దిస్ వన్. Okay, one example 1. Example 1.
Okay, we are given one closed circuit like this. What is the current through BD? IBD is what? ఈ BD మధ్యలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ దే ఆస్క్. 3 ohm రెసిస్టెన్స్ దే ఆస్క్. ఓకే, జనరల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్ చెప్పినట్టున్నా మీకు ఒకసారి. సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్ అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్ అంటే దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేయండి. ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ దిస్ అంటే ఇక్కడ ఇది లేనట్టుగా తీసుకుని డైరెక్ట్ గా వైర్ తో జాయిన్ చేసేయండి. అప్పుడు ద కరెంట్ డ్యూ టు దిస్ సెల్. Shall we do that method or not? One method first, superposition method. Yes, sir. Superposition method. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. సూపర్పొజిషన్ మెథడ్, నోడల్ మెథడ్. సూపర్పొజిషన్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఒక సెల్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేయాలి. ఒక సెల్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేసి ఓకే ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు దిస్ రెసిస్టెన్స్ కమ్స్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ నో. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసామంటే ఈ ఎండ్ డైరెక్ట్ గా దీన్ని కనెక్ట్ చేసినట్లే కదా. అప్పుడు 3 ప్యారలల్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 3/2 ఇక్కడ 6 3/2 రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అక్రాస్ దిస్ సెల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ 3/2 ohm రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే ద కరెంట్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అనేది వస్తుంది. ఆ కరెంట్ ఎటువైపు ఫ్లో అవుతుంది, ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఆ కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది. ఆ కరెంట్ ఎంతో నోట్ చేయండి. తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయండి, ఇది ఒక్కటి ఉంచండి. దీనివల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపు వస్తుంది కాబట్టి ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు 6 ohm రెసిస్టెన్స్ కమ్స్ ప్యారలల్ టు 3. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంతో కనుక్కోండి. 6 × 3/6 + 3 అంటే 2 ohm వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2 ohm తీసేసుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 3 ohm 2 ohm ఆర్ ఇన్ సిరీస్ అక్రాస్ దిస్ సెల్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 2 ohm రెసిస్టెన్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ అనొచ్చు, 6 ohm రెసిస్టెన్స్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ 6 ohm రెసిస్టెన్స్ ఇట్లా వస్తుందిగా ప్యారల్ గా. అప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెజర్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ అండ్ 6 ohm బికాస్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్. 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ కనుక్కోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా కరెంట్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా ఇటువైపుకే ఫ్లో అవుతుంది. ఇందాక ఇటువైపుకే ఫ్లో అయింది, ఇప్పుడు ఇటువైపుకే ఫ్లో అయింది. ఆ రెండు కరెంట్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద నెట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ వెన్ ఎవర్ 2 cells ఆర్ కనెక్టెడ్. దాన్ని సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్ అంటాం. చేద్దాం ఆ మెథడ్. చేయండి సార్ ఒకసారి. Yes, sir. Change, sir. ఓకే, ఫస్ట్ మెథడ్ సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్. సూపర్ పొజిషన్ అసలు మీకు ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది. మనం ఆల్రెడీ వెన్ ఎవర్ 2 cells ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అక్రాస్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ క్యాపిలర్, కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ సర్క్యూట్ లేకపోతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అది డైరెక్ట్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం మనం. సిగ్మా E/R బై క్యాపిలర్ ప్లస్ సిగ్మా 1/R ఆ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం. ఐడియా ఉందా? సిగ్మా E/R ప్లస్ NR సార్. R ప్లస్ సిగ్మా 1/R అనుకుంటా. ఎస్ సార్. ఆ ఫార్ములా సిగ్మా E/R ప్లస్ క్యాపిటల్. ఎస్ సార్. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు మనం. అదొక మెథడ్. తర్వాత సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్ ఒకటి. సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక సెల్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఈ సెల్ అట్లా ఉంటుంది. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అన్నిటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నోట్ చేసేయండి. ఇది 15 volt, ఇది 3 ohm, ఇది 6 ohm. దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేసాం కాబట్టి ఇంకా రెసిస్టెన్స్ ఇది ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, ఇది 3 ohm కదా. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్. ఓకే, అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ 15 volt, ఇది 6 ohm, ఇక్కడ 3/2 వస్తుంది ఎఫెక్ట్ 3/2. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దీని ద్వారా ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి. ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి V = IR. సిరీస్ లో ఉన్న రెండింటి ద్వారా పాస్ కరెంట్ సేమ్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ కావాలి మనకి, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V1 అనుకోండి, ఇక్కడ V2 అనుకుంటే V2 = ఇక్కడ VT = R1:R2 కదా. అప్పుడు R2 బై అంటే 3/2 బై R2 బై R1 + R2 అంటే 6 + 3/2. లేకపోతే ఇట్లా చేయటం ఎందుకు? ఇంకా మనం ఆల్రెడీ రెసిస్టెన్సెస్ తెలిసినాయి కాబట్టి, ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ తెలిసినాయి కాబట్టి కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డైరెక్ట్ గా I = V బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 6 + 3/2 అంతేనా.
V అంటే 15 వోల్ట్ బై 6 15. ప్లస్ 3/2 15/2. 15/2 అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 అక్కడ amps. రెసిస్టెన్స్ 2 amps. 3/2 అలా What is వచ్చింది the ఒకసారి potential చెప్పండి. difference across this? V2 is equal to I into 3/2. I అంటే 2 into 3/2. That is equal to 3 volt. 3 volt. That is equal to 3 volt. That is equal to 3/2 3 అలా volt. వచ్చింది సార్ V2 ఓకే, ఒకసారి చెప్పండి సార్. సో చూడండి ఈ రెండు సిరీస్ లో జాయిన్ చేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ సారీ ఈ రెండు ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ మనకి 3 వోల్ట్ వచ్చిందంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ బోత్ ఆర్ Equal, sir. Then Equal. what is the current passing through this 3 ohm resistance? Current passing through 3 ohm resistance in this case ఇది I1 1 amp. I1 is equal to ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 3 వోల్ట్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ కూడా 3 వోల్ట్ ఎందుకంటే రెండు ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కదా. అప్పుడు I1 is equal to ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 3 వోల్ట్ resistance 3 ohm, then current passing is potential difference 1 V2 amp. by resistance 3, that is equal to 3/3 అంటే 1 ampere. ఓకే, 1 ampere. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ సెల్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేయండి. ఇక్కడ 30 వోల్ట్, ఇది 3 ohm 3 ohm 6 ohm. ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని 30 వోల్ట్ కదా, ఇది 6 ohm సారీ ఇది 3 ohm, ఇక్కడ 6-3 ప్యారలల్. 6-3 ప్యారలల్ అంటే ఎఫెక్టివ్ ఎంత? 2 sir. 2 sir. 6 into 3 by 6 plus 3 అంటే 2 వస్తుంది కదా, 2 Yes, ohm. ఇప్పుడు ఈ సెల్ వల్ల దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో I is equal to ఇక్కడ లేకపోతే I dash అనుకోండి, I 6 dash is amps equal to వస్తుంది, sir. 30 by 6 amps. 5, that is equal to 6 6 amps. amps. Therefore potential difference across this ఇక్కడ V1 dash అనుకోండి, ఇక్కడ V2 dash అనుకోండి, అప్పుడు V2 dash is equal to I dash into 2 ohm అంటే 12 volt. Therefore potential difference across this is 12, potential difference across 6 ohm కూడా 12. అప్పుడు దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I2 అని ఇందాక I1 అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు I2 అనుకోండి. 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I2 is equal to V2 dash. Potential difference across this and across this both 12, are V2 dash only. Here V2 dash V2 dash ఎందుకంటే రెండు ప్యారల్ గా ఉన్నాయి 12 కదా, by 3. by resistance 6 sir. సో 12 by 3 6 that sir. is equal to 4. అయితే ఈ I2 I1 రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నాయిగా. ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంది కాబట్టి దీని వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపు ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి దీని వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కూడా 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద 3 ohm రెసిస్టెన్స్ లేదా IBD నా IBD is equal to I1 plus I2. I1 అంటే 1 plus I2 is equal to 1 plus 4 5. This is the current passing through this middle resistance 3 ohm due to 2 cells. ఇట్లా చేయాలి. ఇది సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఒక సెల్ వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కనుక్కున్నాం, ఇంకో సెల్ వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కనుక్కున్నాం, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి we added them, that gives the total current. ఒక్కోసారి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది అనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇటువైపు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే I2 ఇటువైపు ఉంటుంది, I1 ఇటువైపు ఉంటుంది, అప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ I2 గ్రేటర్ దెన్ I1 అనుకోండి, అప్పుడు నెట్ కరెంట్ ఇటువైపు ఉంటుంది, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది నెట్ కరెంట్. I1 గ్రేటర్ దెన్ I2 అనుకోండి, నెట్ కరెంట్ ఇటువైపు ఉంటుంది, అప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మనకి దీని వల్ల ఫ్లో అయ్యే కరెంట్స్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ సార్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలంటే సార్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ BD సార్. ఎక్కడ BDనా? అరే కరెంట్ తెలుసు, రెసిస్టెన్స్ తెలుసు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ V2 డాష్ అంటే అదేగా. ఇప్పుడు దీని ద్వారా కండిషన్ లో V2 వచ్చింది కదా సార్, దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ IBD వచ్చింది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ అంటే కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ 5 into 3 15. దీని ద్వారా పాస్ నెట్ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది కదా IBD 5 amperes, రెసిస్టెన్స్ 3 5 into 3 సారీ I into R అంటే 5 into 3 that is equal to 15 volt. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ BD is equal to 15 volts, that's all. అదే సార్ పైన V2 వచ్చింది, కింద V2 డాష్ కదా సార్, అది డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందేమో. V2 ఇక్కడ సార్ ఫస్ట్ కేస్ లో ఇందాక ఈ సెల్ యూజ్ చేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని ద్వారా కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దీని ద్వారా దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్. నెక్స్ట్ కేసులో ఈ సెల్ వల్ల ఇక్కడ ఫ్లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కుని దాని ద్వారా కరెంట్ మెజర్ చేసాం. ఆ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేసాం. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి. అయితే రెండు సెల్స్ ని ఒకేసారి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు త్రూ BD కరెంట్ 5 ఆంపియర్ కాబట్టి 5 ఆంపియర్ ఫ్లో అవుతోంది, 3 ohm రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత 15 volts అవుతుంది. అట్లా మెజర్ చేయొచ్చు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగితే అట్లా మెజర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇది ఒక మెథడ్. అరేంజ్ చేయొచ్చా? yes sir. థర్డ్ కాలమ్ ఉంచండి సార్, రైట్ సైడ్ కాలమ్ ఉంచండి.
విన్నానా? ఓకే సార్ ఇదే ప్రాబ్లం, నేను నోడల్ మెథడ్ లో చెప్పండి సార్. చెప్పు. దీన్నే మనం ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చమ్మా. ఎట్లాంటిది? ఏ బి, సార్ ఇది బి, ఓకే వాడు లెటర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఉంచుదాం, ఇట్లా ఉంచేద్దాం. ఇక్కడ బీడీ పాయింట్స్ మధ్య చూడండి, బీడీ పాయింట్స్ మధ్య ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. లేకపోతే బీడీ పాయింట్స్ మధ్య చూడండి, బీడీ మధ్య ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉంది కదా, ఆ సెల్ నోట్ చేద్దాం. డికి ఇక్కడ, సారీ ఇది బి కదా, బి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, తర్వాత పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేశాడు. ఇది 15 వోల్ట్, ఇది 6 ఓం, ఇది 15 వోల్ట్. నెక్స్ట్ అదే బీడీ మధ్య బి నుంచి ఒక రెసిస్టెన్స్ 3 ఓం, తర్వాత దానికి పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసింది, ఇక్కడ 30 వోల్ట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇది 30 వోల్ట్. ఓకే, ఇదే బీడీ మధ్య 3 ఓం రెసిస్టర్, 3 ఓం రెసిస్టెన్స్ ఉంది, R = 3 ఓం. ఈ కండిషన్ మీకు చెప్పా చూడండి. సార్ చెప్పారు సార్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్, ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 3 ఓం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫామ్ లో కూడా డిరైవ్ చేస్తాం మనం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దట్ రెసిస్టెన్స్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? సిగ్మా E by R by 1 plus R into sigma 1 by R. సిగ్మా ఏంటిది? సిగ్మా E by R by 1 plus R into sigma 1 by R. 1 by R. అదేగా? ఎస్ సార్. సిగ్మా E by R అండి, సిగ్మా E by స్మాల్ r కదా, సిగ్మా E by స్మాల్ r. సిగ్మా ఇక్కడ ఇది E1 అనుకోండి, E2 అనుకోండి, అంటే 15 by దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 6, దీని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ గా ట్రీట్ చేసేయచ్చు కదా, ప్లస్ 30 by ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 3 హోల్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 3 ఇంటూ 1 by ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 6 ప్లస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 1/3. ఇక్కడ ఇది, దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, ఎంత వస్తుందో? ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ 15. కరెంట్ సార్ 5 వస్తుంది. ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా? 15 వస్తుంది అనుకోండి, చూడు అక్కడ V ఈక్వల్ టు కాదు సార్, I ఈక్వల్ టు. ఇది ఐ ఫార్ములా మీరు చెప్పింది, ఇదే సార్ అది ఫార్ములా. ఇది ఐ అయితే 5 వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. ఈ దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఐ అయితే మీకు 5 వస్తుంది డైరెక్ట్ గా, ఇదే రావాలి ఆన్సర్ నాకు తెలిసిన. ఐకి ఆ ఫార్ములా మీరు చెప్పింది అది. అవును సార్, I ఫార్ములా సార్. I = సిగ్మా E by R by 1 plus R into sigma 1 by R. సిగ్మా 1 డైరెక్ట్ 5 ఆంపియర్ అంతే. యూ విల్ గెట్ దిస్ ఓన్లీ. చూడండి ఎంత వచ్చిందో. 6 5s are 3 10s are 10 plus 5 15, 15 by 1 plus 3 into ఇది ఎంత వస్తుంది? 1 plus 2 3/6 అంటే 1/2, 3/2, 5/2, 5/2, 25/3 వస్తుంది. ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా? ఓహో ఇది ఇదా, 3 2s are 3 5s are. ఓకే, ఎల్సిఎం తీస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి మొత్తం సార్, సింప్లిఫై చేసి. ఓకే 5 25/4 వస్తుంది సార్. 5/4 25/4 సార్. 3 10s are. ఓకే, సో 25/2 into 1/1 ప్లస్ ఇక్కడ 3 ఇంటూ ఎల్సిఎం 6 తీస్తే 1 plus 2 అంటే 3/6 అంటే 1/2. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25/2. 5 వస్తుంది కదమ్మా? 5 సార్. 5 వస్తుంది, మరి ఎవరో ఇంకా ఏదో చెప్తున్నారు. 5 ఆంపియర్స్ యూ విల్ గెట్. చూడండి డైరెక్ట్ గా 5 ఆంపియర్స్ వచ్చేస్తాం. ఇట్లా ఏం చేయొచ్చు. నోడల్ మెథడ్ చూద్దాం, మన ఇంపార్టెంట్ ఈజీ మెథడ్ అది. ఇది ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్ ఇది కూడా, అంటే దీన్ని రీరైట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఇది సిమిలర్ గా ఉంది అని ఒక ఐడియా రావాలి మనకి. ఇదే టైప్ లో మనకి ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, అదే టైప్ లో ఉంది అని ఒక ఐడియా రావాలి. ఈ సెల్ కి కనెక్ట్ చేసిన సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ గా ట్రీట్ చేయాలని ఒక ఐడియా రావాలి. నెక్స్ట్ నోడల్ మెథడ్ చూద్దాం. సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం, నోడల్ మెథడ్. ఓకే, నోడల్ మెథడ్. నోడల్ మెథడ్ లో ఆల్రెడీ మీరు డిస్కస్ చేసాం మనం.
ఇక్కడ ఏదైనా ఒక జంక్షన్ 0 వోల్ట్ గా అనుకోండి. 0 వోల్ట్ జనరల్ గా మనకి డి ఇక్కడ తీసుకోండి ఈ సార్. జంక్షన్ అన్ని కండక్టింగ్ వైర్ తో జాయిన్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 0 అనుకుంటే అన్ని 0 అయిపోతాయిగా. మెజారిటీ జంక్షన్ 0 వోల్ట్ గా అయిపోతాయిగా. మెజారిటీ జంక్షన్స్ బికమ్స్ 0 వోల్ట్ ఎట్ 0 వోల్ట్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత? 15. ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇది 0. ఇక్కడ బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ సెల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ పాయింట్. కాబట్టి 0 ప్లస్ ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్ కాబట్టి ప్లస్ 15 యాడ్ చేయాలి. అంటే 0 ప్లస్ 15 అంటే 15 వోల్ట్. ఇక్కడ 15 వోల్ట్ గా తీసుకోవాలి జంక్షన్. పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ జంక్షన్ ఈజ్ 15 వోల్ట్. ఒకవేళ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఉందనుకోండి, 0 ప్లస్ -15 అంటే అప్పుడు -15 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఎంతో తెలియదు, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది మధ్యలో. రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ 15 అయితే ఇక్కడ 15 రాసేవాళ్ళం. రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎక్స్ అనుకుందాం. మనకి ఎంతో తెలియదు, ఎక్స్ అనుకోండి, తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. లేకపోతే వి అనుకోండి, ఇక్కడ వి అనుకుందాం. ఇక్కడ లేకపోతే ఎక్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్స్ వోల్ట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఈ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత? 30. 0 ప్లస్ ఇక్కడ +30 కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి 0 ప్లస్ 30 అంటే 30నేగా, 30 వోల్ట్. 30. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నోడల్ మెథడ్ ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు నోడల్ మెథడ్, ఆల్ కరెంట్స్ ఇస్ 0. ఇట్లా ఫస్ట్ ఇట్లా పొటెన్షియల్స్ రాసేయండి. యూ టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది జంక్షన్స్ యాజ్ ద at 0 వోల్ట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్వీనియన్స్ and you write the potentials at different junctions or nodes. Then according to nodal method sigma, according to nodal method at any junction B తీసుకోండి, at B sigma I is equal to 0. అయితే ఇక్కడ మనం B దగ్గర తీసినప్పుడు కరెంట్స్ అన్ని కూడా ఇట్లా అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్ ఫ్లో అవుతున్నట్టుగా తీసుకోవాలి. ఈ జంక్షన్ దగ్గర లేదా ఈ నోడ్ దగ్గర నోడల్ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి నోడల్ ఈక్వేషన్ రాయాలి. కాబట్టి యూ టేక్ ఆల్ ది కరెంట్స్ ఎట్ దిస్ జంక్షన్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ తీసుకోండి. లీవింగ్ ద జంక్షన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర దీని ద్వారా ఇటువైపు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత? ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎక్స్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ 15. కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుందంటే అప్పుడు డెఫినెట్లీ దిస్ పొటెన్షియల్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వన్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ ఎంత? x minus 15 by potential difference across this by resistance 6, that is the current now, plus plus x minus 30 by 3. ఈ కరెంట్ కావాలి. x minus 30 by 3 na? 30 by 3. x minus 0 by 3. Yeah, x minus 0 by 3, that is equal to 0. దీని నుంచి x క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. when you simplify them, when you calculate x value, you will get x is equal to 15 volts వస్తుంది. 15 volt x 15 వస్తుందండి. సింప్లిఫై చేసుకోండి మీరు, తర్వాత 15 volts వస్తుంది. ఇక్కడ 15 volt వచ్చింది. వాడు అడిగింది బీడీ కరెంట్ కదా, దేర్ ఫోర్ IBD is equal to x 15 volts దగ్గర ఉందండి, ఇది 0 volt, ఇది గ్రేటర్ కదా, కాబట్టి కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ దిస్ జంక్షన్ టు దిస్ జంక్షన్, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో. కాబట్టి IBD is equal to x minus 0 by resistance 3, అంతేగా. x minus 0 is the potential difference across this resistance by resistance 3, that is equal to x అంటే 15 by 3 అంటే 3 ఆంపియర్ 5 ఆంపియర్స్ ఏగా. IBD is equal to 5 ఆంపియర్స్. ఏది ఈజీగా ఉందండి? దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మెథడ్ సార్. ఏదమ్మా నోడల్ ఫార్ములైజ్ చేసిన మెథడ్ ఈజీగా ఉంది సార్. అదే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దీంట్లోనే. మీరు ఇది నోట్ చేయండి ఈ లోపు. అరే 5 minutes స్పెండ్ చేస్తారా? కంప్లీట్ అయిపోతుంది సార్. చెప్పండి సార్. ఓకే. We are given one complex network like this, number of cells, number of resistors atla unnai. Dine the EMF of this cell is 10 volt. Okay, next here the EMF of this cell is 30 volt.
This is 40 volt. This is 50 volt given. This resistance 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm. ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ వాట్ ఆర్ ది కరెంట్స్ త్రూ ఆల్ ది రెసిస్టెన్సెస్? దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ అడిగాడు. I1, I2, I3. I1 is equal to question mark, I2 is equal to question mark, I3 is equal to question mark. I1 అంటే దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్, ఇక్కడ దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్, దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్. అయితే ఇక్కడ ఇది లో పొటెన్షియల్ కదా, ఇక్కడ మనం సపోజ్ ఇక్కడ 0 వోల్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇది 0 వోల్టే, ఇది 0 వోల్టే, ఇది 0 వోల్టే. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ జంక్షన్? ఈ జంక్షన్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ జంక్షన్? ఇక్కడ ఏం మధ్యలో రెసిస్టెన్సెస్ ఏం లేవు. ప్లస్ 10 వోల్ట్. ఓకే, ప్లస్ 10 వోల్ట్. అప్పుడు ఈ మొత్తం కండక్టింగ్ వైర్స్ ఏ ఉన్నాయి, మొత్తం కండక్టింగ్ వైర్, రెసిస్టెన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇది ప్లస్ 10. వీడియో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఆల్ ఆర్ ప్లస్ 10 volts. ఆల్ ఆర్ ప్లస్ 10 volts. ఓకేనా? ఇదంతా కండక్టింగ్ వైరే కదా, కండక్టింగ్ వైరే కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ 10 వోల్ట్ అయితే ఇది ప్లస్ 10, ప్లస్ 10, ప్లస్ 10. సార్ వీడియో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. బ్రేక్ అవుతుందా? క్లారిటీ సార్ వీడియో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. క్లియర్ గా సార్ లేదు వీడియో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. సార్ స్ట్రక్ అయిపోయారు సార్. ఎస్ సార్. చూడండి ఒకసారి. బ్లర్ గా ఉంది సార్ బోర్డు. బ్లర్ గా ఉంది. 30 Mbps స్పీడ్ ఉందమ్మా. మరి ఇక్కడ Voice- 30 Mbps వాయిస్ కూడా స్ట్రక్ అవుతాను సార్. ఏనమ్మా? వాయిస్ వాయిస్ కూడా స్టక్ స్ట్రక్ అవుతుంది. అవుతాను సార్. సైన్ అవుట్ అయ్యి Voice జాయిన్ కూడా అవ్వండి stuck మళ్ళీ. వాయిస్ కూడా మీ స్ట్రక్ అవుతాను. నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ సార్, మీ నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను సార్. మీది నెట్వర్క్ లో వస్తుంది. మీ నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ లో అని వస్తుంది సార్. లో వస్తుందా? ఎస్ సార్. సార్ ఒకసారి మీరు మీటింగ్ ఏం చేసి మళ్ళీ జాయిన్ చేయండి సార్. మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వమంటావా? మళ్ళీ జాయిన్ చేయండి సార్. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయమంటావా? జాయిన్ అవుతా సార్. మళ్ళీ మేము ఎక్కడే ఉన్నాం జాయిన్ సార్. అవుతాం సార్. నేను ఇక్కడే ఉంటాను సార్. ఒకసారి మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యి జాయిన్ అవ్వండి సార్. ఓకే ఓకే. అరే రికార్డ్ చేస్తున్నట్టున్నాం కదా మనం. సార్ అవును ఇక్కడ సార్. ఆపండి సార్ ఒకసారి. రికార్డ్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ చేసేయండి సార్. డిస్టర్బ్ అవుతుంది, వద్దు. ఇప్పుడు చూడండి, పర్లేదా? లేదు సార్ బ్యాండ్విడ్త్ లో అనే వస్తాం సార్. మళ్ళీ లేదు సార్, క్లారిటీ లేదు సార్. క్లారిటీ లేదా? సార్ ఒక్క క్వశ్చనే కదా సార్, రికార్డ్ ఆఫ్ చేసేయండి సార్. ఓకే.